Hello, friends. Welcome to this session of physics. And in physics, in this session, we are going to start with our sixth chapter, that is superposition of waves. Here in physics, superposition of waves. When I say superposition of waves, wave, let us recall some concepts regarding to the wave. First of all, what do you mean by wave? Wave is nothing but an oscillatory disturbance created through a medium without change of form. So we can say that wave is nothing but it is the oscillatory disturbance. First of all, कुणाला disturbance झालाय through a medium without change of form. That is nothing but the wave. In our textbook, we are going to discuss two types of waves. First one, mechanical wave, and second one, electromagnetic waves. What is the main difference between mechanical wave and electromagnetic wave? In mechanical wave requires material medium for the propagation. बघा मेकॅनिकल वेव्ह साठी काय आहे, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. फॉर एक्झाम्पल लेट अस से साऊंड वेव्स. विदाउट मटेरियल मीडियम mechanical waves cannot progress or travels. So mechanical waves requires material medium. What about electromagnetic waves? Electromagnetic waves do not require any material medium. For example, light waves, that sunlight comes from earth, comes from sun to the earth, that is electromagnetic waves. In this chapter, while discussing about the superposition of waves, mainly we are going to study about the waves which propagates through the medium, that is mechanical waves. So in this chapter, in superposition of waves, mechanical waves we are going to discuss. So first one, you must know basic concepts. First one, amplitude. We all are know about this concept because in 11th standard we all studied these concepts. 11वी मध्ये मी तुम्हाला एकदम डिटेल मध्ये, जर तुम्हाला आठवत असेल, वेव्ह मोशन मध्ये मी तुम्हाला पूर्ण डिटेल मध्ये या सगळ्या कन्सेप्ट सांगितलेल्या आहेत. आपण एक जस्ट क्विक रिव्ह्यू घेऊ फक्त त्याचा. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय आहे, देन वेव्हलेंथ, वेव्हलेंथ म्हणजे काय आहे, देन पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. For this concept, let us consider a wave. Transverse wave we are going to consider. या कन्सेप्ट आपण 11th मध्ये घेतलेले आहेत. जस्ट एक क्विक रिव्ह्यू मी तुम्हाला सांगतोय. व्हॉट इज अँप्लिट्यूड? सपोज अ वेव इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम अँड द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मीन पोझिशन, दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रीम पोझिशन. लेट अस say this point is A, this is point B, this is point C, then D and E. This is mean position. The maximum displacement from this mean position to extreme position, this is known as amplitude. So amplitude is nothing but the maximum displacement from mean position. Then second one, wavelength. Wavelength is nothing but again the distance between two particles which are in same phase. What is phase now? For discussing the phase or to understand the phase, I consider these three particles. Let us say A, C and E. Position of the particles at point A, at point C and at point E. बघा तीनही पोझिशनला मी जर स्टडी केला तर तीनही पोझिशन ज्या पार्टिकलच्या आहेत त्या कुठे आहेत, मीन पोझिशनला आहेत. मग माझा प्रश्न असा पडतो की खरोखर त्यांची डायरेक्शन सेम आहे का? बघा मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बद्दल सांगतोय मी. मॅग्निट्यूड म्हटल्यानंतर तीनही मीन पोझिशनला आहेत. मग मॅग्निट्यूड 0 कन्सिडर करूया आपण. What about direction? Point A goes towards upward direction and point C in downward direction. If I further increase the wave like this one, जर आपण पुढे आणखी ड्रॉ केले या प्रकारे, पुढचे पॉइंट मी घेत नाही आता. The distance, let us say point A and point E are in same phase. बघा लक्षात येत आहे का? A आणि C आणि E तीनही पॉइंट मीन पोझिशनला आहेत. पण A ची डायरेक्शन कुठे आहे? अपवर्ड डायरेक्शन. आणि सी कुठे जाणार आहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. सो वी कॅन से दॅट these two points have
डिफरंट डिरेक्शन. व्हॉट अबाउट ए अँड ई? ए कुठे आहे? अपवर्ड. ई कुठे जाणार आहे? अपवर्ड. सो वी कॅन से दॅट पॉइंट ए अँड पॉइंट ई आर इन सेम फेज, that is in magnitude and direction also. So point A and E, the distance between 2 points which are in same phase, that is nothing but wavelength and denoted by this symbol you may know, lambda. लक्षात ठेवा, याला लॅम्बडा म्हणणार होतो आपण. सो वेवलेंथ लॅम्बडा. Period, all you know about period. In circular motion we already studied about period. There particle revolves around the circumference of a circle, and here in wave motion it is in oscillatory disturbance. So time taken by a particle to complete one oscillation, एक ऑसिलेशन पूर्ण करण्यासाठी जो काही वेळ लागणार आहे, दॅट इज नथिंग बट द पिरियड. सो पॉइंट ए टू ई सेम फेज मध्ये आहेत. दिस टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सो वी से इट इज नथिंग बट द period. Then frequency. Reciprocal of a period is known as frequency and denoted by n1 by t. फक्त इतकं सांगत नाही मी की रेसिप्रोकल ऑफ अ पिरियड. मी फ्रिक्वेन्सीला असं सांगेल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स टेकन बाय अ पार्टिकल इन युनिट टाइम. नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स, व्हायब्रेशन्स taken by a particle in unit time. Unit time may be 1 second, let us consider here. So frequency n is equals to 1 by t. Then in a superposition of wave, this is the basic concepts. मेकॅनिकल वेव्स आपण स्टडी करणार आहोत. आता मेकॅनिकल वेव्स मध्ये परत दोन टाइप्स आहेत. एक आहे ट्रान्सवर्स वेव्ह आणि दुसरी आहे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हटल्याबरोबर आपल्याला लगेच समजायला पाहिजे की पार्टिकल्स व्हायब्रेट कसे होणार आहेत, परपेंडिक्युलर. आणि लॉन्जिट्युडनल म्हटल्यानंतर पॅरलल. बघा लक्षात ठेवा, या दोन ज्या आहेत तुमच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहतील अशा. ट्रान्सवर्स म्हटल्यानंतर अक्षर मी थोडंसं आणखी मोठं काढतो जेणेकरून तुम्हाला सहजासहजी वाचता येईल. ट्रान्सवर्स, ट्रान्सवर्स म्हटल्यानंतर परपेंडिक्युलर, मी सिम्बॉल ने काढतोय, लक्षात राहील तुमच्या. आणि दुसरी आहे लॉन्जिट्युडिनल. आणि लॉन्जिट्युडिनल म्हटल्यानंतर पॅरलल. आता परपेंडिक्युलर काय, पॅरलल काय? तर परपेंडिक्युलर कोण असणार आहेत? पार्टिकल. कोणाचे पार्टिकल? मीडियमचे. कशाला परपेंडिक्युलर असणार? तर प्रपोगेशन ऑफ वेव्हला. म्हणजे वेव्ह या प्रकारे प्रपोगेट होणार आहे या डायरेक्शन मध्ये. लेट अस कन्सिडर इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन अँड द पार्टिकल्स व्हायब्रेट लाईक दिस वन. दिस इज नथिंग बट द ट्रान्सवर्स वेव्ह. पार्टिकल्स या प्रकारे व्हायब्रेट होत आहेत आणि वेव्ह या प्रकारे परपेंडिक्युलर in positive x direction propagate होते, particle like this one. So we say that it is nothing but the angle becomes 90. So this is nothing but the transverse wave. What about longitudinal wave? In this longitudinal wave, particle of the medium vibrates parallel. आता इथे पार्टिकल कसे होणार आहेत? पॅरलल व्हायब्रेट होणार आहेत. कोणाला? तर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशनला. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टाईड स्प्रिंग टू द रिजिड सपोर्ट अँड एक्सपांड अँड रिलीज, if I apply a force to the spring and extension given and I release, then the spring again oscillates. Spring oscillates म्हटल्यानंतर काय होतात? ते जे पार्टिकल असणार आहेत ते कसे होत आहेत? याच प्रकारे म्हणजे कुठे? पॅरलल. कुणाला? तर त्याच मोशनला पॅरलल आहेत, दॅट इज प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह. सो in longitudinal, particle vibrates parallel to the propagation of wave, and a transverse, particle vibrates perpendicular to the propagation of wave. यानंतर बेसिकली प्रॉपर्टीज बघणार आहोत आपण. आता या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, या प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. नाउ व्हॉट इज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह? परत एकदा प्रश्न येतो की प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय आहे. आता आपण प्रॉपर्टी बघणार आहोत प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या. ऍक्च्युअल चॅप्टरचा जो कोर पार्ट आहे यामध्ये मी आता जातोय. या कोर पार्ट मध्ये काय सांगतोय मी? पहिलाच टॉपिक आपला आहे की प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या प्रॉपर्टी. पण ज्याच्या प्रॉपर्टी बघणार आहोत तो तर माहित पाहिजे अगोदर. मग आपल्याला काय माहित पाहिजे अगोदर? प्रोग्रेसिव्ह. व्हॉट इज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह? प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह नथिंग बट द सिंपल अ वेव्ह विच ट्रॅव्हल्स कंटिन्युअसली इन अ गिव्हन डायरेक्शन. जी वेव्ह एका डायरेक्शन मध्ये कंटिन्युअसली फॉरवर्ड होते, दॅट इज एक्झाम्पल फॉर साऊंड वेव्स. आता मी जर असं म्हटलं की माझा आवाज पर्टिक्युलर एकाच विद्यार्थ्याला जायला पाहिजे, इट इज नॉट पॉसिबल.
वर्गामध्ये आपले सगळे विद्यार्थी असतील आणि मी जर असं सांगितलं की माझा आवाज फक्त आणि फक्त एका मुलाला जायला पाहिजे, इट इज नॉट पॉसिबल. सो sound wave is the example of progressive which travels continuously in a given direction. Let us see the property, and for this property I am going to show a PowerPoint presentation to you. For that one I am going to present my screen. So on screen here I share the screen, and you can see the properties of progressive waves. Here are some properties. Actually 10 properties are there for the progressive waves. Among that one, first one, each particle in a medium executes the same type of व्हायब्रेशन. सेम टाईप ऑफ व्हायब्रेशन म्हटल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक पार्टिकल वरती जातोय, खाली येतोय, असे व्हायब्रेशन होत आहेत. बट लाईक दिस वन, सेम टाईप ऑफ व्हायब्रेशन. सेम टाईप ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे एक पार्टिकल वर जाईल, दुसरा पार्टिकल इकडे जाईल, असं काही होत नाही. अपवर्ड अँड डाऊन डिरेक्शन इन ट्रान्सवर्स अँड फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड इन longitudinal waves. So each particle of the medium executes same type of vibration, and particles vibrate about their mean position. Here mean position upward, and again here downward direction मध्ये towards its mean position when the wave propagates through the medium. Then second one, all the particles which are vibrating of the medium have same amplitude, period आणि frequency. बघा आता ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी म्हटल्यामुळं त्यामुळेच मी अगोदर या कन्सेप्ट घेतलेला आहे की जेणेकरून तुमचं जास्त कन्फ्युज होणार नाही. की ईच पार्टिकल हॅव सेम ॲम्प्लिट्यूड. जशी वेव्ह प्रॉपगेट होईल मग इथे ॲम्प्लिट्यूड आहे, मग दुसरा पार्टिकल या ठिकाणी येईल, तिसरा पार्टिकल, पण या ॲम्प्लिट्यूडपेक्षा, बिकॉज ॲम्प्लिट्यूड इज नथिंग बट द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, याच्यापेक्षा कोणताही पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जास्त असणार नाही. सेम ॲम्प्लिट्यूड, सेम पिरियड अँड सेम frequency. Then third one, the phase change from one particle to another. फेज चेंजेस म्हटल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे, फेज म्हटल्यानंतर मी काय सांगितलेलं आहे, फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन. स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन म्हटलं की मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मग फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू अनदर, वन पार्टिकल टू अनदर. इथे जो फेज असेल तोच इथे असेल तर वेव्ह प्रॉपगेट होणार नाही, फेज चेंज होणार आहे. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, the particles attain maximum velocity when maximum केव्हा असणार आहे, when the particle is at mean position. पार्टिकलची जी व्हेलॉसिटी आहे, पार्टिकल कुठला, परत एकदा बघा, वेव्ह प्रपोगेट होते मीडियम मधनं. कोणती वेव्ह प्रपोगेट होते, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. त्याच्या आपण प्रॉपर्टी बघतोय, त्यामध्ये जर पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल तर व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, मॅक्सिमम. तेच सांगतायत की पार्टिकल्स अटेन मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी व्हेन दे पास थ्रू देअर मीन पोझिशन्स. देन नेक्स्ट वन, ड्युरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव्ह. कोणती वेव्ह, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. ड्युरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड अँड नॉट द मॅटर. देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. बी केअरफुल. याचं एखादं एक्झाम्पल जर तुम्हाला हवं असेल तर आपण एखादा थर्माकोलचा पीस, एखादा छोटासा पीस थर्माकोलचा घेतला आणि पाण्यामध्ये टाकला आणि जस्ट त्याच्याजवळ आपण जर एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉप केला, थोडक्यात मी पाण्यामध्ये थर्माकोलचा तुकडा टाकतो आणि एक दगड ड्रॉप करतो. दगड ड्रॉप केल्याबरोबर काय होणार, ते रिपल्स क्रिएट होतील. रिपल्स क्रिएट झाल्याबरोबर थर्माकोलचा तुकडा दगड टाकल्याबरोबर त्या वेव्ह बरोबर एकदम सडन पुढे जात नाही, वेव्ह त्याच्या खालनं निघून जातात आणि थर्माकोलचा तुकडा काय होतो, जस्ट अप अँड डाऊन. याचा अर्थ काय, एनर्जी ट्रान्सफर होते, पण मॅटर म्हणजे आपला थर्माकोलचा पीस आपण घेऊया, तो मात्र ट्रान्सफर होत नाही. तेच सांगतायत, देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. बी केअरफुल. एनर्जी ट्रान्सफर्स बट नॉट मॅटर. देन नेक्स्ट वन, द वेव्ह प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम विथ सर्टन व्हेलॉसिटी. हे अगोदरच मी सांगितलं की मीनला असेल तर मॅक्सिमम असेल, पुढे गेल्यानंतर व्हेलॉसिटी कमी होते. दॅट वेव्ह प्रोपोगेट थ्रू दॅट विथ अ सर्टन व्हेलॉसिटी विथ फ्रॉम दॅट मीडियम. देन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आर ऑफ टू टाइप्स. हे मी तुम्हाला सांगितलंय, एक आहे ट्रान्सवर्स वेव्ह आणि दुसरी आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. त्या पुढची जी प्रॉपर्टी आहे, नाइन्थ जी प्रॉपर्टी आहे आपली, त्या नाइन्थ प्रॉपर्टीमध्ये सांगितलेलं आहे, बघा काय सांगितलेलं आहे, डेफिनेशन. कोणाच्या तर या दोघांच्या. बघा मी जस्ट एक रीड करतो. इन अ ट्रान्सवर्स वेव्ह व्हायब्रेशन्स ऑफ अ पार्टिकल्स. कशी आहेत व्हायब्रेशन्स बघा, परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन. परपेंडिक्युलर आहेत, कुणाला आहेत, डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ऑफ वेव्ह, अँड प्रोड्युसेस क्रिस्ट अँड ट्रफ.
आता क्रिस्ट आणि ट्रफ काय आहेत, तर हा जो ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोपोगेट होते, मी थोडीशी डायग्राम दुसरी काढतो, तुमच्या खूपच तिथे हे होतंय, मग तीच वेव्ह काढतोय मी, ट्रान्सवर्स वेव्ह काढतोय. ट्रान्सवर्स वेव्हचा हा जो अप्पर पार्ट आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज क्रस्ट, आणि हा जो लोअर पार्ट आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रफ. Crust and trough. So transverse wave processes or propagates with crust and trough. In longitudinal wave, now दुसरी longitudinal wave. Longitudinal wave म्हटल्यानंतर particles vibrate parallel कशाला, to the direction of propagation of wave. So in longitudinal wave we can see that compression and rarefaction, जसं ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये काय घेतलं मी, क्रस्ट आणि ट्रफ, तसं मी आता यामध्ये काय घेणार आहे, रेरेफॅक्शन म्हणूया आपण याला, आणि हा जो पार्ट आहे क्राउडेड याला म्हणतो मी कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस्ड, सो कॉम्प्रेशन, रेअर, सो रेरिफॅक्शन. दिस इज लॉन्जिट्युडनल वेव्ह अँड दिस इज ट्रान्सवर्स वेव्ह. इथे पार्टिकल परपेंडिक्युलर असतील, इथे पार्टिकल पॅरलल असणार आहेत. अँड द लास्ट वन, both the waves, that is a transverse wave as well as longitudinal wave, both travels through the solids. We are talking only about mechanical waves. Solid madna pass honar hai transverse wave as well as longitudinal wave. But what for the fluids, that solid and liquid and gases, fluids म्हटल्यानंतर fluid which can flow, लिक्विड आणि गॅस मधनं कोणती वेव्ह प्रोपोगेट होणार आहे, ओनली लॉन्जिट्युडनल वेव्स कॅन प्रोपोगेट थ्रू फ्लुइड्स, फक्त लॉन्जिट्युडनल वेव्ह फ्लुइड मधने जाणार आहे. देन या काही प्रॉपर्टीज घेतलेल्या आहेत, 10 प्रॉपर्टीज. एक्झाम मध्ये तुम्हाला मे बी क्वेश्चन येऊ शकतो 2 मार्क्ससाठी की स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, कोणत्याही 4 तुम्हाला सांगायचे आहेत. सर्वच सोपे आहेत, पण ज्या तुमच्या लक्षात राहतील अशा 4 तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहू शकता. देन नेक्स्ट वन, पुढच्या स्लाइड मध्ये मी घेतोय इक्वेशन आहे. इक्वेशन स्टडी करताना वी ऑल स्टडीड दिस इक्वेशन इन 11th स्टँडर्ड. इक्वेशन ऑफ अ वेव्ह y इज इक्वल्स टू ax a sin kx minus omega t. So we can write here, I write the equation y is equals to a sin kx minus omega t. Now for that one, I again come to my original screen, and here y is equals to a sin kx minus omega t. What is a? A is nothing but amplitude. What is amplitude? Explain केलेला आहे, maximum displacement from mean position. Sin trigonometric function. What is k? K is nothing but wave number. In wave number, we can say it is nothing but the reciprocal of wavelength, and denoted by k. K is nothing but 2 pi upon lambda. This is wave number. X axis साठी घेतलेला आहे. This is equation of wave in positive x direction. लक्षात ठेवा, रिमेंबर दिस वन, इन पॉझिटिव्ह एक्स डिरेक्शन, म्हणून इथे मायनस साइन आलेला आहे. ओमेगा इज नथिंग बट अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, आता यामधला मी अँप्लिट्यूड एक्सप्लेन केला आहे, लॅम्बडा फ्रिक्वेन्सी, आणि टी म्हणजे टाइम घेतलेला आहे इथे. y along y axis, or equation of a wave in a positive x direction, when it propagates through the positive x direction, y is equals to a sin kx minus omega t. आपण हे इक्वेशन पुढे वापरणार आहोत ज्यावेळी आपला कोर पार्ट येईल. सुपरपोजिशन म्हणजे काय, त्यावेळी 2 इक्वेशन आपण हे वापरणार आहोत. जर मी सेम इक्वेशन लिहिलं, इक्वेशन ऑफ वेव्ह, अँड इफ आय कन्सिडर वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग नाव नेगेटिव्ह एक्स डिरेक्शन, इथे घेताना मी पॉझिटिव्ह एक्स डिरेक्शन घेतली. सेम इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a sin k x. व्हॉट इज द डिफरन्स? जर मी पॉझिटिव्ह एक्स डिरेक्शनला घेतली तर मायनस साइन येत आहे, आणि निगेटिव्हला घेतल्यानंतर प्लस साइन येत आहे. सॉरी, हिअर ओमेगा अँड टी. सो y इज इक्वल्स टू a sin k x प्लस ओमेगा टी.
आता यामध्ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे की ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह वेगवेगळ्या मीडियममधनं पुढे गेल्यानंतर रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर त्या कशा रिफ्लेक्ट होतील, म्हणजे डेन्सर मीडियमकडनं रेअरर मीडियमकडे गेल्यानंतर काय होईल, रेअरर मीडियमकडं डेन्सर मीडियमकडे गेल्यानंतर काय होईल, हा जो पार्ट आहे हा पार्ट मी तुम्हाला उद्या डिटेलमध्ये सांगेल. तोपर्यंत आजच्या लेक्चरचा थोडासा तुम्ही 11चा जो चॅप्टर आहे तो परत एकदा रिकॉल करा. त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की रेअरर मीडियम म्हणजे आपल्याला उद्याच्या लेक्चरला लागणार आहे तो पार्ट, की रेअरर मीडियम म्हणजे काय आहे, डेन्सर मीडियम म्हणजे काय आहे, त्यांचे कंपॅरिझन कसे आहेत, म्यू कसा फाइंड आउट करतात, या सगळ्या ज्या कन्सेप्ट आहेत तो आपण उद्याच्या लेक्चरला लागणार आहेत. तोपर्यंत अभ्यास करा आणि काळजी घ्या. थँक्यू.